متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. بڑا مشہور و معروف قاعدہ ہے، ایک عقلی قانون ہے کہ نکیزیں نہ تو جمع ہو سکتی ہیں نہ ہی موضوع کو دونوں ایک ساتھ چھوڑ کے رفع ہو سکتی ہے. نکیزان کسے کہتے ہیں؟ نکیزان سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے آج کے درس کا موضوع. نکیزان کا تعارف، اس کی پہچان، تفصیل ساری معلوم کرنے کے بعد پھر ہم پلٹ کے آ جائیں گے اسی قاعدے کی طرف. اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ نکیزان نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ رفع ہو سکتی ہیں. کیوں اس قاعدے کی طرف پلٹ کے آئیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ تمام ادلہ عقلیہ، لفظ تمام جو ہے وہ موجبہ کلیہ کے لیے بولا جاتا ہے اردو میں. تمام ادلہ عقلیہ، وہ ادلہ عقلیہ اصول کی ہیں، منطق کی ہیں، فلسفے کی ہیں، عقائد کی ہیں، فقہ کی ہیں، حدیث کی ہیں، تفسیر کی ہیں، سائنس کی ہیں، معاشیات کی ہیں، سیاسیات کی ہیں. دنیا میں، کائنات میں کہیں بھی کوئی عقلی دلیل ہے، حتیٰ کہ وہ دلیل جس کو تم دور اور تسلسل کہتے ہیں. دور تسلسل بھی معروف دو دلیلیں ہیں، وہ آتی ہیں کہاں؟ علم کلام کے اندر. تمام ادلہ پلٹ کے جس قاعدے کی طرف آ جاتی ہیں وہ قاعدہ یہی ہے، نکیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقلی علوم کا دار و مدار ادلہ عقلیہ پر ہے. تمام ادلہ عقلیہ کا دار و مدار اس قاعدہ نکیزین پر ہے. تو یہ قاعدہ نکیزین تمام عقلی ادلہ، تمام عقلی علوم کا مرجع ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو عقیدہ توحید، باقی سارے عقائد، بنیاد عقیدہ توحید ہے نا، وہ بھی اسی قاعدے پر مبنی ہے. اور یہ قاعدہ بدیہیات میں سے ہے. اس کا انکار وہی کرے گا جو کہ عقل سے خالی ہے، محروم ہے. عاقل بدیہات کا منکر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی تعارف سمجھ میں آ رہا ہے بات کا؟ اچھا، جب اتنی اہمیت ہے اس قاعدے کی، قاعدہ تناقض کی اتنی اہمیت ہے کہ سارے علوم کا یہ سرچشمہ ہے، یہ ام العلوم العقلیہ ہے، یہ اصل القواعد العقلیہ ہے. تو اب یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں، کچھ توضیحات ہیں لفظ تناقض کے حوالے سے. تو آج کے درس کا موضوع ہم نے پھر اس تناقض کو بنایا ہے، یعنی مصنف نے. تو اس کی ساری تفصیل آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جی، نکیز کی جو تعریف ہے، نکیز و کل شیء رفعہ، ایک چیز جو دوسرے کو آ کے رفع کر دے، یہ رفع کرنے والی، رفع ہونے والی کی نکیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جامع مختصر تعریف ہے. اچھا، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ نکیز و کل شیء رفعہ، شے کی نکیز کیا ہے؟ جو اسی شے کو رفع کر دے. ٹھیک، اس کے آنے سے اس کی گنجائش ختم ہو جائے، وہاں سے اس کو ہٹا دے. جو ہٹ گئی ہے یہ اس کو ہٹانے والی اس کی نکیز ہوگی، وہ اس کی اور یہ اس کی نکیز ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ نکیزین ہمیشہ
बैना शैअन होती है, तनाकुस का रिश्ता बैना शैअन होता है। अगर वहां सुलासी और अतराफ है वहां तनाकुस नहीं हो सकता है। तनाकुस की अतराफ सिर्फ दो होती हैं। सुलासी और अतराफ यानी नकी दो तरफों से आप ज्यादा अतराफ बना देते हो तो उसको नकीज का रिश्ता उनके दरमियान नहीं हो सकता। कोई और रिश्ता होगा, तजाद का हो सकता है, इला आखिर ही कोई और इनाद उनके दरमियान हो सकता है, कोई और तनाफी हो सकती है, लेकिन तनाकुज वाली तनाफी सिर्फ दो तरफों के दरमियान होती है। बस हो गई बात। ये अब याद है, ये अस्वाद है, ये अहमर है, तीन तरफे हो गई हैं और तीनों रंग जमा नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, मगर इनको आप नकीजा नहीं कह सकते क्योंकि अतराफ दो से ज्यादा हो गई है। ये आप एक दूसरे की मुतजाद कह सकते हो, ये एक दूसरे की अजदाद हैं, नकीज नहीं है। नकीज दायमान बैनल अमरैन बैनल शैअन। ठीक है, ये है पहला नुक्ता। अगला नुक्ता सुनो। कहानी शुरू होती है दो मुफरद से, ठीक है। इसकी मैं अगर नंबर वाइज मरहला वाइज अगर मैं गिनती दूं या क्लास बंदी करूं तो फिर गिनती यूं बनेगी। नंबर एक दो मुफरद, नंबर दो कजिया शख्सिया। किसी को याद है? कहां आया था इसका हवाला? मुहमला और कजिया। ahsan, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। वहां हमने ये रुबाई तकसीम बयान करके उनके दरमियान फिर हमने क्या किया था, अहकाम को सॉरी अकसाम को टोटल किया था कि कौन से कजिए हमें मतलूब हैं, कौन से मतलूब तबिया हमने निकाल दिया था। ठीक, मामला और शख्सिया हमने दर्ज कर लिया था महसूरा के अंदर, याद है ना? अच्छा रुको, अच्छा पहले नंबर पे कौन है? मुफरद। दूसरे नंबर पे कौन सा कजिया है? शख्सिया। अच्छा, सादा कजिया भी इसे कहते हैं, कजिया शख्सिया। तीसरे नंबर पर है कजिया महसूरा। चौथे नंबर पर है कजिया मुवज्जहा। गिनती ज़हन में आ गई है? कोशिश कर रहा हूं कि ये अहकाम साफ अल्फाज में आपके सादा वर्ग के ऊपर नक्श डाल दो, क्योंकि बुनियादें उठाई जा रही ना। वैज़ फाउल इब्राहिमा अल कवायदा, तो बुनियादें उठाई जा रही हैं। चार मरले ज़हन में आ गए? पहले मरले से गिनती शुरू करते हैं। अगर है वो मुफरद तो वहां एक मुफरद दूसरे मुफरद की नकीज बनाने के लिए काफी है सिर्फ एक ही चीज, क्या? नफी वाल इस्बात। ठीक है, क्या चीज काफी है? नफी वाल इस्बात। इंसान ला इंसान, किताब ला किताब, कलम ला कलम, जायद ला जायद। ठीक है ना? तो मुफरद में एक शय की नकीज मालूम करने के लिए काफी है क्या चीज? सिर्फ नफी और इस्बात। नफी और इस्बात एक दूसरे की नकीज का काम देंगे। कहां? मुफरदात में। ये पहला मरला तय हो गया है भाई। दूसरे कज़िए में आ गया। दूसरा कज़िया कौन सा है? कज़िया शख्सिया। कज़िया शख्सिया के अंदर क्या चाहिए? कहते हैं कज़िया शख्सिया के अंदर चाहिए हमें इजाब और सल्ब। ठीक है, इजाब और सल्ब। पहले हम नफी और इस्बात बोल गए हैं। नफी और इस्बात मुफरदात में जारी होता है, इजाब और सल्ब मुफरदात में जारी नहीं होता। हर्फ समझ में आ गया ना? वो हमने कहा था कि हर्फ नफी या तो मौजू महमूल पे दाखिल होगा या निस्बत पे दाखिल हो। निस्बत पे दाखिल हो तो इसे इजाब और सल्ब कहते हैं। अगर वो मौजू महमूल पे दाखिल हो उसे इजाब और सल्ब नहीं कहते, उसे अदूल और तहसील कहते हैं, यानी उसको नफी और इस्बात कहते हैं। ध्यान से पहुंच गए ना? फिक्र वासल है? तो इजाब सल्ब जो है इसमें और नफी और इस्बात में, इन दोनों में कुछ फर्क है कि नफी और इस्बात जो है वो मुफरदात में
ایجاب اور سلب کہاں؟ نسبت میں یعنی قضایا میں. اچھا تو سادہ قضیہ جسے آپ کیا کہتے ہو؟ شخصیہ. شخصیہ قضیہ جو ہے اس کی نقیض معلوم کرنے کے لیے بھی کافی ہے ایک اختلاف. اور کون سا ہے وہ؟ ایجاب اور سلب کا. زیدون قائمون نقیض کیا آئے گی؟ زیدون لیس بقائمن. الکلام جیدون نقیض کیا آئے گی؟ الکلام لیس بجید. زیدون عادلون نقیض کیا آئے گی؟ لیس بعادل. زیدون صادقون نقیض کیا آئے گی؟ زیدون لیس بصادق. سادہ قضیہ شخصیہ قضیہ نقیض معلوم کرنے کے لیے کافی ہے. کیا چیز؟ صرف ایجاب اور سلب کا اختلاف. دو کلاسیں طے ہو گئی ہیں. تیسری کلاس میں آتے ہیں جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے جی؟ قضیہ محصورہ. کہتے ہیں قضیہ محصورہ کے اندر نقیض معلوم کرنے کے لیے دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا, دو چیزوں میں اختلاف رکھنا ہوگا, تو پھر یہ دوسرے کے لیے رافع بنے گا. تو جو ہے وہ رفع والی بات یاد ہے نا؟ نقیض و کل شیء رفعہ. مفردات میں نفی رفع کر دیتی ہے اس بات کو. سادہ قضیے میں ایجاب رفع کر دیتا ہے سلب کو. جب محصورہ میں آئیں گے تو اکیلے ایجاب سے سلب رفع نہیں ہوگا, اکیلے سلب سے ایجاب رفع نہیں ہوگا. اب ایجاب اور سلب کے ساتھ ہمیں ایک مزید اور چیز بھی اضافہ کرنی ہے. تو محصورات میں نقیض معلوم کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں میں اختلاف کرنا پڑے گا. کیا؟ کیفیت, نمبر 2 کیمیات. پہنچ گئی ہے بات؟ اذہان عالیہ چل رہے ہیں نا گفتگو کے ساتھ ساتھ. تو اب محصورہ میں جب آئیں گے تو پھر نقیض معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ موجبہ کے مقابل سالبہ, کلیہ کے مقابل. قانون ہاتھ میں آ گیا ہے. اب یہ جو قانون ہے یہ ہے چابی, اور چابی ہاتھ میں آ جائے تو چور بھی تالا کھول لیتے ہیں. تم تو ساتھ ہو, کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں. تو اب مثالیں نہیں دوں گا, اب مثالیں آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے جی؟ محصوریں کتنی ہیں جی؟ 4. ٹھیک ہے نا؟ ان محصورات کو اب تم ضرب کے نشان کی صورت میں لے آؤ. ضرب کا نشان جانتے ہو نا؟ وہ جو کاٹا لگاتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضرب کا نشان. یہ ضرب کا نشان بن جائے گا جب تم ایک قضیہ دوسرے قضیے کے مقابل لے آؤ. کہاں؟ یہ موجبہ ہے تو وہ سالبہ, یہ کلیہ ہے تو وہ جزیہ. ضرب کا نشان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ ٹوٹل محصوریں تمہارے پاس 4 ہیں, لیکن نقیضیں تمہیں نکلیں گی صرف 2. قضیے 4 ہیں تو نقیضیں 4 نکلنی چاہیے نا. 2 کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جب اس قضیے کی نقیض معلوم کرو گے نا یہ والا, تو وہی پہلے والا اس دوسرے کی نقیض ہو جائے گا. تو گاڑی ایک دفعہ آئے گی, دوسری دفعہ تو نقیض ایک ہی رہے گی, 2 نہیں ہو جائیں گی. تو قضیے 4 ہیں مگر نقیضیں, کیونکہ نقیض کا رشتہ 2 کے درمیان ہوتا ہے. جب نقیض کا رشتہ 2 کے درمیان ہوتا ہے تو ہمارے پاس محصوریں ہیں 4. تو 2 کی نقیض جو ہے 1 بنے گی, نقیضیں 2. اب مثالیں بیان کرو. موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی؟ احسن, تو پہنچ گئے نا. سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ. یار دیر لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ تم نے جواب ٹھیک دیا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دیر سے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, چونکہ میں جتنے کلیئر طریقے سے بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں, تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک لمحے کا تاخیر کیے بغیر آپ کو اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے. تو میرے خیال میں محصورات کی آپ نے نقیضیں اخذ کر لی ہے. طے ہو گئے نا بات؟ 3 کلاسیں طے ہو گئی. چوتھی کلاس ہے موجہات کی. کہتے ہیں موجہات میں جب پہنچے گے نا تو پھر موجہات کے اندر بھی ایک جہت دوسری جہت کے لیے رافع ہوتی ہے. وہ جہاد جو ایک دوسری جہاد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, ایک جہاد جو دوسری جہاد کے ساتھ تنافی رکھتی ہے, وہ جہاد دوسری جہاد کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تنافی رکھنے والی رافع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوام کو رفع کرتی ہے فعلیت. دوام یعنی تینوں زمانوں میں استمرار, فعلیت یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے کسی ایک میں نہیں ہے. تو فعلیت آ کے دوام کو کیا کرے گی؟ رفع کر دے گی.
ٹھیک ہے نا, مثال دے رہا ہوں صرف. تو وہاں جہاد کے اندر بھی ایک جہاد ایسی ہے جو دوسری جہاد کے لیے رافع ہوتی ہے. کہتے ہیں جب جہاد میں پہنچیں گے تو اب نقیض معلوم کرنے کے لیے, یعنی قضیہ موجہہ کی نقیض معلوم کرنے کے لیے اب آپ کو 3 چیزوں میں فرق نکالنا ہوگا. کمیت, کیفیت آپ اور اضافہ کرو جہاد. ٹھیک ہے نا. تو موجہہ قضیہ کی نقیض جب نکالو گے تو نقیض کے اندر وہ جہاد لگاؤ گے جو جہاد اس قضیے کی جہاد کے لیے رافع ہو. اب کون سی جہاد کس جہاد کے لیے رافع ہے یہ بیان گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں ہم یہ بیان کر چکے ہیں جب ہم نے مرکبات بنائے تھے, تو مرکبات کے اندر ہم یہ قانون بیان کر چکے ہیں کہ جو جہاد دوسری جہاد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس سے مرکبہ نہیں بنے گا. جس سے مرکبہ نہیں بنتا وہ رافع ہوتی ہے. کیونکہ اگر مرکبہ بنا دے گے نا ایسی 2 جہاد سے کہ یہ دوسری جہاد پہلی جہاد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, آپ جمع کر کے مرکبہ بنا دو گے, اجتماع نقیضہ ہو جائے گا, اجتماع متنافیان ہو جائے گا. یہ قاعدہ وہاں بیان ہو چکا ہے. تو وہاں آپ رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں کون سی جہاد کس جہاد کے لیے رافع ہے. صرف ہم نے گفتگو کا جو ہے وہ تسلسل آگے کی طرف لے کے جانا ہے. واپس چونکہ ایک حوالہ جو ہے گزر چکا ہے تو آپ کو صرف ٹچ دے دیا جائے گا. ایک جہاد دوسری جہاد کے لیے رافع ہے تو آپ نقیضین نکالتے وقت جب موجہہ کی نقیض نکالو گے تو اس موجہہ کے اندر آپ نے جو جہاد استعمال کیا ہے نقیض میں آپ وہ جہاد استعمال کریں گے جو اس جہاد کے لیے رافع ہے. کیوں؟ نقیض کل شیء رفع. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, یہ ہے جی بیک گراؤنڈ اس گفتگو کا. مصنف نے کہا ہے کہ میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ تناقض القضیتین ہے. کیا ہے؟ تناقض القضیتین ہے. اور جب تناقض القضیتین ہے تو مصنف کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محصورات سے. قضیہ شخصیہ سے گنتی شروع نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے وہ رباعی اقسام کو ٹوٹل کیا تھا تو ہم نے کہا تھا لا اعتبار للشخصیات. قضیہ شخصیہ علوم میں معتبر نہیں ہے, قضیہ طبیعہ بھی علوم کے اندر معتبر نہیں ہے. تو وہ دونوں قضیہ ہم نے نکال دیے تھے, یاد ہے نا, چونکہ وہ علوم سے ہم نے نکال دیے تھے. علیکم السلام, بسم اللہ. تو علوم میں جو معتبر قضیے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ محصورات سے. تو اس لیے تناقض کی بحث مصنف کے نزدیک کہاں سے شروع ہوگی؟ محصورات سے. تو اب تمہارے پاس محصورات اور موجہات یہ 2 قضیے ہیں جن کے اندر تم نے رہ کے تناقض کی بحث کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو محملہ قضیہ ہے وہ محصورہ جزیہ کے اندر ضم ہو چکا ہے. لیکن جب ہم اس کا قضیے متناقضہ بنائیں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ تو جزیہ موجبہ ہو گیا, اس کو کلیہ ہونا چاہیے. لیکن وہ تو ہم کیونکہ محملہ بھی ہونا چاہیے, تو ظاہر جب وہ محملہ ہو تو اس کو بھی جزیہ لازم ہے. تو کیسے مطلب ساجیب سے نہیں ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی محملہ ہونا چاہیے جو اس کا قضیہ متناقضہ ہوگا. جب قضیہ متناقضہ محملہ ہوگا تو اس کو بھی جزیہ لازم ہے, کیونکہ حالی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے جب یہ موجبہ ہے یا وہ ہے جزیہ ہے تو اس کو ساتھ وہ کلیہ ہونا چاہیے. ادھر بھی جب محملہ ہو تو اس کو جزیہ ہونا چاہیے. مستری جو دیوار بناتا ہے کبھی اس کو کام کرتا ہوا دیکھا ہے؟ جی ہاں. اچھا, اگر اینٹ کا سائز فٹ نہ آ رہا نا تو اس کو وہ اتنا توڑ دیتا ہے, اتنی سائز کی وہ اس کو گھاڑ کے چھوٹی کر لیتا ہے جتنی وہاں اسے. ٹھیک ہے نا. یہ جو قضیے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں نا ان کی دیوار بنائیں گے, اس دیوار کا نام صغریٰ اور کبریٰ ہے. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیوار بنائیں گے, اس دیوار کا نام کیا ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ. اچھا, وہاں پر جو قضیہ فٹ آتا ہے نا وہ محصورات ہے, وہ موجہات ہے. جو فٹ نہیں آتا وہ طبیعہ ہے, ہم نے سائڈ پہ نکال دیا. گھاڑ کے بھی ہم نے فٹ کرنے کی کوشش کی تو بھی فٹ نہیں آیا, نکال دیا. ٹھیک ہے. باقی بچ گیا محملہ. یہ میں اب دوبارہ اس رپیٹ کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو چونکہ یہ پوائنٹ ایک بار جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے. اچھا, تو طبیعہ گھاڑ کے بھی فٹ کرنے کی کوشش کی تو فٹ نہیں ہوا, ہم نے اس کو سائڈ پہ لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہمیں مٹیریل چاہیے تھا سٹیل کا, وہاں مٹیریل چاہیے ہمیں سیمنٹ کا, مٹیریل چاہیے ہمیں لوہے کا. یہ پلاسٹک کا ہے, یہ دیوار میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا, سائڈ پہ نکال دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آ گیا جی محملہ.
हमने देखा कि मुमला वहाँ फिट हो सकता है, तो हमने देखा ये डायरेक्टली तो फिट नहीं हो सकता, लेकिन इसको घाड़ लिया जाए तो फिर फिट हो सकता है। जब हमने इसको घड़ा तो घड़ने के बाद इसकी शक्ल निकली है महसूरा जुजिया वाली। ठीक होगी ना बात? वो कैसे निकले आप सुनो। महसूरा जुजिया और मुहमला ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह हरारत और नार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नार और हरारत एक दूसरे से अलग नहीं होते, ये हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो मुहमला और महसूरा आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, जिस तरह के नार हरारत आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गई बात? महसूरा वहां फिट आता है। जब महसूरा वहां फिट आता है तो मुहमला चूंकि महसूरा के साथ जुड़ा हुआ है, महसूरा जुजिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो चूंकि जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होने की वजह से अब हम मुहमला को मुहमला नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उसी का नाम इसको दे देंगे और कहेंगे कि ये भी चूंकि जुड़ा हुआ है लिहाजा मुहमला नहीं बल्कि ये महसूरा जुजिया ही है। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर मुहम्मद तो नहीं रहेगा ना? है? फिर तो मुहम्मद नहीं रहेगा ना? नहीं रहा है, नहीं रहा। आसान तो इसका मतलब मुहम्मद का कोई मुमला का बेनफ्स ही अपना तशख़्ख़ुस नहीं है। मुमला का अपना सिर्फ टाइटल तारुफ की हद तक है। जब हम उसको वर्क में ले आएंगे तो उसको हम महसूरा जुजिया के नाम से इस्तेमाल करेंगे, उसका टाइटल उसका लेबल चेंज हो जाएगा। वो मुमला जो है अब उसको आइंदा जब इस्तेमाल करेंगे तो किस नाम से इस्तेमाल करेंगे? महसूरा जुजिया के नाम से इस्तेमाल करेंगे। जब महसूरा जुजिया के नाम से इस्तेमाल करेंगे तो अब जो अहकाम तनाकुस, अक्स मुस्तवी वगैरह वगैरह जितनी अहकाम आ रहे हैं, जितनी तफसीलात आ रहे हैं, बयान कर रहे हैं महसूरा जुजिया की, लेकिन साथ में हिस्सादार ये भी बन रहा है क्योंकि उसका ये साथी है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो हमने नकीज निकालनी है महसूरा जुजिया की। चूंकि महसूरा जुजिया के साथ जुड़ा हुआ है मामला, तो जो नकीज निकालेंगे ना महसूरा जुजिया की, वो नकीज इसकी भी हो जाएगी। ठीक है? इतना बयान काफ़ी समझा जाए, क्योंकि गुफ्तगू के अंदर ज़्यादा तफसील इजमाल का बहस होती है। तो मुहमला का इतना तारुफ कहा दिया है, मुहमला को इतना अहम ना बनो, जो मुहमला है मुहमला रहने दो। अच्छा जी, तो मुसन्निफ ने अपनी गुफ्तगू का मौजू जो है महदूद कर दिया है किसके दरमियान? बैनुल कज़ाया, और बैनुल कज़ाया की गिनती कहाँ से शुरू किया है? महसूरात से। अच्छा, तो महसूरात के अंदर उसने जो तनाकुज़ की तारीफ दी है, वो जो पहली तारीफ है ना, वो जमी मराहिल को शामिल है। जमी मराहिल जो हमने 4 बनाए हैं। अब जो हम तारीफ देने लगे हैं ना, ये जमी मराहिल को शामिल नहीं, ये तारीफ शामिल है किसको? जहां से मुसन्निफ ने गिनती शुरू की है, जहां से मुसन्निफ का मौजू शुरू होता है। मुसन्निफ ने जो तनाकुज़ की तारीफ दिया वो ये है, इख्तिलाफुल क़ज़ियतैन, तवज्जो फरमाइए, इबारत पढ़ खान, इख्तिलाफुल क़ज़ियतैन बिहैस यल्ज़म लेज़ातिही मिन सिद्क़ि कुल मिनहुमा यज़बल आखर व बिल अक्से। ठीक है ना? ये जो उसने तारीफ दिया है ना, ये तारीफ फकत शामिल है कज़ाया के तनाकुज़ को, यानी महसूरात और माफौक वाले मरले के तनाकुज़ को। जो इससे पहले का मरला है यानी शख्सिया और मुफरद, उनको ये तारीफ शामिल है। उनको शामिल करेंगे तो फिर उस सादा तारीफ की तरफ पलट जाएंगे जो हमने पहले बयान की है। गुफ्तगू ज़हन में आ रही है? अब ये जो मुसन्निफ ने तारीफ दी है इसकी तहलील देने लगा हूं। तो जो है एक चीज की दूसरी चीज के साथ तनाफी या तो जाती होगी, तनाफी से मुराद इनाद है, एक चीज का इनाद दूसरी चीज के साथ, ये इनाद या तो इनाद जाती होगा या ये इनाद इत्तेफाकी होगा। ठीक है? ये कहां पढ़ चुके हैं? पिछली बहस में जब हमने शर्तिया मुनफासिला बयान किया है। जो इनाद जाती होता है, इस इनाद जाती को इनाद अकली भी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, जाती इनाद जो है
जब दो चीज़ों के दरमियान ज़ाती इनाद पाया जाए तो वो ज़ाती इनाद ला यंतही, कभी ख़त्म नहीं होता। जो इत्तेफाकी इनाद है वो ख़त्म हो सकता है। दो चीज़ों के दरमियान अगर इत्तेफाकन इनाद है तो वो ख़त्म हो सकता है। ख़त्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे की दोस्त बन सकती है। जो ज़ाती इनाद होता है वो कभी भी एक दूसरे की दोस्त नहीं हो सकती। तो बात समझ आ रही है? जहाँ ज़ाती इनाद होता है वो दो चीज़ें जिनके दरमियान ज़ाती इनाद है, अकली इनाद है, वो दो चीज़ें आपस में कभी भी एक दूसरे की दोस्त नहीं बन सकती। जब कभी भी एक दूसरे की दोस्त नहीं बन सकती तो इस बात का फिर तकाजा ये बनता है कि अगर एक सच्ची है तो मानना पड़ेगा फिर दूसरी झूठी है, अगर एक झूठी है तो मानना पड़ेगा फिर दूसरी सच्ची है। बात समझ आ रही है? तो इसका तकाजा चूंकि ये बनता है कि एक सच्ची है तो फिर मानना पड़ेगा दूसरी झूठी है। तो इस वजह से यल्ज़मु लाजिम आएगा एक के सिद्क से दूसरी का केज़ब, या एक के केज़ब से दूसरी का सिद्क। ये एक के केज़ब से दूसरी का सिद्क या एक के सिद्क से दूसरी का केज़ब क्यों लाजिम आ रहा है? इसलिए क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो इनाद है वो इनाद ज़ाती है। ठीक है ना? बात पलट के जाएगी कहाँ? वो कायदा हमने बयान किया था नकीज़ैन लायज्तम में इशारे मिल रहे हैं गुफ्तगू के अंदर या नहीं मिल रहे? अच्छा, तो चूंकि इनके दरमियान इनाद ज़ाती है, इस वजह से इनाद ज़ाती का तकाजा यह है कि अगर एक सच्ची है तो मानना पड़ेगा दूसरी। अच्छा, तो यहां से फिर तय हो गया कि नकीज़ान की सूरत में एक सच्ची है, दूसरी को काज़िब, एक काज़िब है तो दूसरी। ठीक होगी बात? यहां रुको, आप रुको। रिश्ते हैं दो, एक रिश्ता है दोस्ती का, उसको लाजिम कहते हैं, मंतिक में उसको दोस्त को क्या बोलते हैं? लाजिम। दूसरा रिश्ता क्या है? दुश्मनी का, मंतिक में दुश्मन को क्या बोलते हैं? इनाद, नकीस। दोस्त गुज़ेन में आ रही है? दोस्त को क्या बोलते हैं? लाजिम। दुश्मन को क्या बोलते हैं? नकीस या इनाद या नकीस, जो कह लो। वाज़ेह हो गई बात? अब आ जाओ। अगर एक सच्ची है तो इसका, अगर ये सच्ची है तो इसके सच्ची होने से इसका जो लाजिम है मानना पड़ेगा वो भी। ठीक है ना? लाजिम किसे कहते हैं? जो इससे जुड़ा हुआ है, जो कभी इससे जुदा नहीं होता। दुश्मन किसे कहते हैं? जो कभी इसके साथ जमा नहीं होता। दुश्मन जो कभी जमा नहीं होता, दोस्त जो कभी जुदा नहीं होता। अच्छा, तो अब इन दोनों पर जो है नजर रखनी है एक साथ। किस पर? दोस्त पर भी, दुश्मन पर भी। दोस्त का नाम लाजिम, दुश्मन का नाम नकीस। वो जुदा कभी नहीं होता, ये जमा कभी नहीं होता। अगर ये सच्ची है तो फिर मानना पड़ेगा जो इसका दुश्मन है वो झूठा है। अगर ये सच्ची है तो फिर मानना पड़ेगा जो इसका दोस्त है वो भी। ठीक है? तो इसकी सिदाकत से लाजिम की सिदाकत, ठीक है, मानना पड़ेगा इसका जो लाजिम है वो भी सादिक है। और अगर ये सादिक है तो फिर मानना पड़ेगा इसका जो दुश्मन है वो काज़िब है। तो दो रिश्ते हैं, एक दोस्त का एक दुश्मन का। इसकी सिदाकत से दुश्मन की किज़्ब लाजिम आता है, इसकी सिदाकत से दोस्त की सिदाकत लाजिम आती है। को बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, ये जो लाजिम वाला रिश्ता है ना, इसको अक्स मुस्तवी कहते हैं। ये बाद में आ रहा है, क्योंकि तमहीद उठा रहा हूं ना, तो इसलिए जरा गुफ्तगू का ग्राउंड एक साथ चल रहा है। वो लाजिम जो है वो अक्स मुस्तवी होता है, वो कल आएगा। अभी किसकी बात चल रही है? नकीस की। अच्छा, तो इसके सिद्क से दुश्मन का किज़्ब, ठीक है ना? अच्छा रुको, कुछ अर्सा पहले हमने कहा था कि मंतिक की पूरी बहस जो है वो घूमती है दो रिश्तों के दरमियान। वो दो रिश्ते कौन से हैं? लाजिम व मलजूम के। पूरी मंतिक एक दूसरे की लाजिम व मलजूम है, ठीक है ना?
وہ جو نکیز ہے نا وہ نکیز دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، اس نکیز کا کذب اس کا دوست ہے. نہیں تو جو کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. دشمن کون ہے؟ نکیز. اچھا، اس نکیز کا کذب لازم ہے. لازم کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، جو کبھی جدا نہ ہو، اس کے صدق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا کذب، وہ نہیں جڑی ہوئی، اس کا کذب جڑا ہوا ہے. صدق کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا صدق کے ساتھ اس کی نہیں بنتی؟ نہ، اس کے صدق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا کذب. نکیزوں کا رشتہ جو ہے نا، دیکھو توجہ دینا اس لفظ پہ. ایک ہے نکیز، ایک ہے نکیز کا کذب، ٹھیک ہے نا. دشمنی کس کے درمیان چل رہی ہے؟ بین نکیزین. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آ جاؤ، اس کا صدق اس کا کذب، ان کے درمیان دوستی چل رہی ہے. تو دشمنی کس کے درمیان چل رہی ہے؟ نکیزین کے درمیان. دوستی نکیزین کے درمیان نہیں چل رہی. دوستی کس کے درمیان چل رہی ہے؟ اس نکیز کے صدق اس نکیز کے کذب کے درمیان میں دوستی چل رہی ہے. یعنی جب مان لیا کہ یہ والی نکیز سچی ہے تو اس کی صداقت کو لازم ہے کیا؟ اس نکیز کا کذب. اس نکیز کا جو کذب ہے نا وہ اس کو، اس کے صدق کو لازم کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، تو لازم کا رشتہ میں نے نکال لیا نا. وہ میں نے کہا تھا کہ پوری منطق میں لازم ملزوم کی گفتگو چل رہی ہے. اچھا، واپس آؤ. تحلیل دے رہا ہوں کس کی؟ مصنف نے تناقض کی تعریف بیان کی ہے. مصنف کہتا ہے اختلاف القضیتین، دو قضیے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں. دو قضیے آپس میں مختلف ہیں. اچھا، مختلف جو ہیں وہ اختلاف کس قسم کا ہے؟ اب سنو، ضدان بھی ایک دوسرے کے مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ملکہ اور عدم ملکہ بھی ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں. متضاعفین بھی ایک دوسرے کی مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زید ابن، زید ابن، وہاں بھی اختلاف القضیتین ہے، ٹھیک ہے نا. الکتاب ابیض، القلم اسود، وہاں بھی اختلاف القضیتین موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اختلاف القضیتین زدان میں، زدان کے اندر بھی موجود ہے. اختلاف القضیتین متضاعفین کے اندر بھی موجود ہے. اختلاف القضیتین ملکہ عدم ملکہ کے اندر بھی موجود ہے. اب آ گیا تو اختلاف القضیتین تمام قسمیں ہیں نا تقابل کی، تمام قسمیں تقابل کی یا اناد کی، ان سب کو شامل ہے لفظ اختلاف القضیتین. آگے سنو، قیودات آ رہے ہیں. بحیث، اختلاف اس حیثیت میں ہو، یلزم لذات ہی، اس کی ذات سے لازم آئے. اس اختلاف کی ذات سے، ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لذات ہی کا مرجع کون ہے؟ اختلاف. اس اختلاف کی ذات کے اندر پائی جائے یہ بات جو ابھی کہنے لگے ہیں. جو بات ابھی ہم کہنے لگے ہیں نا، یہ بات کہاں پائی جائے؟ اس اختلاف کی ذات کے اندر. یلزمو لذات ہی، اس اختلاف کی ذات سے لازم ہے. کیا مطلب؟ وہ اختلاف ذاتی ہونا چاہیے، وہ اختلاف اتفاقی نہیں ہونا چاہیے، وہ اختلاف ذاتی ہونا چاہیے. اچھا، جب اختلاف ذاتی ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا لازم آئے گا؟ من صدق کلن منہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک سچا ہے تو لازم آئے گا صدق آخر، دوسرے کا صدق. و بالعکس، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے تو لازم آئے گا دوسرے کا. بس اتنی ہی بات ہے بھائی، تحلیل میں نے مکمل کر دیا ہے. اختلاف القضیتین کن چیزوں کو شامل ہے؟ جیسے ہی میں نے وہ بحیث لے ذات ہی کا لفظ لگایا تو اس قیودات سے خارج ہو جائیں گے. کون کون خارج ہو جائیں گے؟ ضدین بھی خارج ہو جائیں گے، متضاعفین بھی خارج ہو جائیں گے، باقی ساری چیزیں خارج ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے. کیوں کوالٹی موجود نہیں ہے؟ اب پھر دوبارہ ایک نظر ان کی طرف پلٹ کے آئیں گے. ہمارے پاس تقابل ہے کل 4.
नकीज़ैन, ज़िद्दैन, मलका अदम मलका, मुतज़ाइफ है। इन चार में से जो दो तकाबुल हैं वो बैन अम्रिन वजूदियन व अदमियन, और दो जो हैं वो बैन अल वजूदियन है। ज़िद्दैन का तकाबुल दायमन बैन अल वजूदियन होता है, ठीक है। ज़िद्दैन का तकाबुल दोनों का बैन अल वजूदियन होता है। अच्छा, तज़ायुफ भी दायमन बैन अल वजूदियन होता है। इन दोनों में फर्क क्या है कि ज़िद्दैन जो होती हैं वो मुतआक़िबैन होती हैं। मुतआक़िबैन यानी महल वाहिद में एक के बाद दीगर आती हैं, एक साथ नहीं आती। और मलका अदम मलका जो है, सॉरी, मुतज़ाइफ़ैन जो है, एक का तसव्वुर दूसरे के तसव्वुर का बायस होता है। ज़िद्दैन में ऐसा नहीं होता। उन दोनों का फर्क वाज़ेह हो गया ना। अब आ जाओ वजूदी और अदमी में। नकीज़ैन में भी एक वजूदी होती है, दूसरी अदमी होती है। मलका अदम मलका में भी एक वजूदी होती है, एक अदमी होती है। मलका अदम मलका दायमन सिफात में जारी होता है, ज़वात में जारी नहीं होता। नकीज़ैन सिफात में भी जारी होती हैं, ज़वात में भी जारी होती हैं। एक फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क यह है कि मलका अदम मलका मौजू को खाली छोड़ के दोनों एक साथ रफा हो सकते हैं। बसर अदम बसर दीवार को छोड़ के दोनों रफा हो सकते हैं, एक साथ दोनों रफा, एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन रफा एक साथ। लेकिन नकीज़ैन जिस तरह एक साथ जमा नहीं हो सकती, उसी तरह एक साथ रफा भी। अब पूरी आप जो तफसील हमने दी है यहाँ पे, ये तफसील सिर्फ मुंतबिक होती है किस पे? नकीज़ैन पे। नकीज़ैन के अंदर जो इनाद होता है वो जाती होता है। जाती इनाद की वजह से एक के सिद्क से दूसरी का किज़्ब, एक के किज़्ब से दूसरी का किज़्ब, तो नतीजा ये निकला कि नकीज़ैन में दोनों एक साथ ना जमा हो सकती हैं, यानी दोनों कज़िये एक साथ ना सादिक हो सकते हैं, दोनों कज़िये ना एक साथ, ठीक है। तो अगर आपको दो कज़िये मिल जाएं जिनके दरमियान इख्तिलाफ तो मौजूद है, मगर वो दोनों एक साथ रफा भी हो सकते हैं, यानी काज़िब भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ सादिक भी हो सकते हैं, तो फिर उन दोनों के दरमियान नकीज़ैन का इख्तिलाफ नहीं होगा, नकीज़ैन का रिश्ता नहीं होगा, वो कोई दूसरा इख्तिलाफ होगा। ज़िद्दैन का हो सकता है, मलका अदम मलका का हो सकता है, तज़ायुब का हो सकता है, कोई दूसरा इख्तिलाफ होगा, नकीज़ैन वाला इख्तिलाफ नहीं होगा। पहुंच गई है बात? अच्छा जी, यहां तक हमने आपको तारफ दे दिया नकीज़ैन का, और मरला वाइज आपको ये भी मालूम हो गया कि नकीज़ निकालने के लिए इख्तिलाफ करना पड़ेगा आपको, किस मरले में है उसके मुताबिक। और मुसन्निफ की गिनती के मुताबिक चूंकि महसूरात से गिनती शुरू हो रही है, तो हम महसूरात से जब शुरू करेंगे तो तनाकुज़ निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का इख्तिलाफ करना पड़ेगा, कमियत का, कैफियत का। और मुवज्जा में जाएंगे तो फिर आपको तीन चीज़ों में इख्तिलाफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये है खुलासा कलाम। इसके अंदर तफसीलात बाकी हैं, वक़्त के अंदर गुंजाइश नहीं है, जो तफसीलात बाकी हैं वो कल के दर्स में इंशाल्लाह। आज जितना पढ़ लिया है इतना ही मुसन्निफ की इबारत को फिर देख लेते हैं। अल-तनाकुज़ु कौलुहु, मुसन्निफ का कौल, इख्तिलाफुल कज़ियतैन, दो कज़िये आपस में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ रखते हैं। अच्छा, कय्यदा, मुसन्निफ ने मुकय्यद किया है, तनाकुज़ की तारीफ को मुसन्निफ ने मुकय्यद किया है। बिल कज़ियतैन, कज़ियतैन से, कज़ियतैन की कैद मौजूद है या नहीं है? है। भाई क्यों मौजूद है? मुसन्निफ ने कज़ियतैन की कैद क्यों लगाई है? अब इस क्यों की तफसीर में उसने दो एहतमाल दिया है। एक एहतमाल तो ये दिया है कि भाई आप जब जाएंगे ना इससे बड़ी किताब में, या जब जाएंगे आप फलसफे में, तो वहाँ एक बहस आएगी कि तनाकुस सिर्फ कज़ाया के दरमियान होता है, जो मुफरदात हैं उनके दरमियान तनाकुज़ नहीं होता, एक कौल मौजूद है। कुछ उलमा ने कहा है कि मुफरदात के अंदर भी तनाकुज़ होता है, कुछ उलमा ने कहा है कि नहीं, तनाकुज़ फ़कत कज़ाया के दरमियान होता है, मुफरदात के अंदर नहीं होता। तो मुफरदात के अंदर तनाकुज़ होता है या नहीं होता, दो कौल है, ठीक है।
तो मुसन्निफ ने यहाँ जो कज़ियतैन की कैद लगाई है, इस कैद की एक तफसीर बिना बर एहतमाल ये भी हो सकती है कि मुसन्निफ कायल है इस बात का कि तनाकुज़ सिर्फ कज़ाया में होता है, तो चूंकि उसके नज़र में वो कौल ठीक है जो कहता है कि तनाकुज़ फ़कत कज़ाया में होता है, मुफरदात में कज़ाया, मुफरदात में तनाकुज़ नहीं होता, इस कौल को सामने रखते हुए या इस कौल का कायल होने की वजह से मुसन्निफ ने कैद लगाई है कज़ियतैन की। एक एहतमाल तो ये है। दूसरा एहतमाल इस कैद को लगाने का ये भी हो सकता है, वो क्या कि भाई मुसन्निफ क्या मौजू तनाकुज़ फिल कज़ियतैन है, उसका मौजू क्या है? बहस कौन सी चल रही है, मुफरदात की या कज़ाया की? कज़ाया की बहस चल रही है। जब कज़ाया की बहस चल रही है तो फिर तनाकुज़ का मौजू क्या होगा? तनाकुज़ फिल कज़ियतैन, तनाकुज़ फिल कज़ाया। तो मुसन्निफ का मौजू कलाम जो है वो महदूद है उस तनाकुज़ के साथ जो तनाकुज़ कज़ाया में पाया जाता है, इसलिए उसने कज़ियतैन की कैद लगाई है। हाँ, अगरचे वो मुफरदात में भी तनाकुज़ के पाए जाने का कायल है, ठीक है ना। तो ये दो एहतमाल दिए हैं इस कायद के बारे में जो मुसन्निफ ने यहां लगाई है। इम्मा अच्छा कय्यदा बिल कज़ियतैन, मुसन्निफ ने कायद लगाई है कज़ियतैन की। इम्मा आना चाहिए या अम्मा आना चाहिए? इम्मा आना चाहिए। आसान तो मेरे ख्याल में यो जो तबाअत की मिस्टेक हो सकती है, मेरे वाले नुस्खे के अंदर जो है वो लफ्ज़ अम्मा लिखा हुआ है। इम्मा या तो इस वजह से कैद लगाई है ले अन्ना तनाकुज़ा ला यकूनु बैनल मुफरदात अला मा कीला, मुफरदात के अंदर तनाकुज़ नहीं होता, वहां तनाकुज़ जारी नहीं किया जा सकता। मुफरदात के अंदर तजाद होता है, मुफरदात के अंदर मलकादा मलका होता है, तनाकुज़ नहीं होता। जो हम कहते हैं मतलब जो हमारे पास इस तरह है हजर ला हजर, अभी तो कभी भी जमा नहीं हो सकती, मतलब जो चीज़ हजर है ना वो हजर है और जो उसके अलावा है वो ला हजर जरूर है। इसकी तावील मौजूद है, वो कहते हैं इस ला का जब तर्जुमा करोगे ना वो बनेगा सालब यानी अदम। ला का भी कोई तर्जुमा है या नहीं है? जुमला फिर भी नहीं बनेगा ना, कज़ियत तो नहीं है इतना, क्योंकि ला या अदमुल हजर, अब अदमुल हजर है वो सब पे, मतलब जो गैर पत्थर है ना, चाहे इंसान में भी क्या अदमुल हजर, वो इस इंसान और ला इंसान को पलटा देते हैं। अल इंसान यानी अल इंसान मौजूद, ला इंसान या इंसान सब मौजूद है, वो पलटा देते हैं, तावील करते हैं। अब कैसे वो इससे कजिया निकालते हैं, जैसे बीज से दरख्त निकालते हैं, ये बहस आएगी तो फिर निकाल के दिखाएंगे। तो मलका और अदम मलका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी कज़ाया में होना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर वो मतलब जो भी हमारे पास जितनी मुफरदात हैं उसमें हम मलका और अदम मलका तजाद और तीन होने बयान किए, तो फिर वो भी उनके नज़दीक कज़िया के दरमियान होना चाहिए। आसान, क्योंकि उनके मुफरदात है ही नहीं, मौजूद होंगे जिस तरह लगाते रहेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मलका अदम मलका भी कज़ाया में जारी होता है, मुफरदात में जारी नहीं होता, आप कह सकते हैं। जब आप इस कौल के कायल हो जाएंगे, कौन सा कि जो कहता है कि तनाकुज़ मुफरदात में जारी नहीं होता, जब इसका ये कौल आपको इख्तियार जब आप करेंगे तो लामहाला आपको वहां फिर मलका आदम मलका में भी यही कौल इख्तियार करना पड़ेगा कि मलका आदम मलका भी मुफरदात में जारी नहीं होते। हाँ, अगर आप इधर कह रहे हैं ठीक है, तो फिर हर सिर मैं तारफ दे रहा हूं। अब उन अकवाल का जो बैकग्राउंड है या उन्होंने जो रीजन दिया है, अब उसको मैं यहां नहीं खोल रहा हूं। अच्छा, तो एक कौल मौजूद है कि मुफरदात के अंदर तनाकुज़ जारी नहीं होता, तो मुसन्निफ शायद इसी कौल का कायल था, तो इस वजह से उसने फिर कज़ियतैन की कैद लगा दी है। वह इम्मा या फिर एक दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है कैद लगाने का, या इस कैद की तफसीर एक दूसरी भी हो सकते हैं। देखें ये तफसीर इस्तेमाल दे रहा है शारे ले अन्नल कलामा फी तनाकुज़िल कज़ाया, मौजूए कलाम जो चल रहा है वो कज़ाया की बहस है, तो लिहाजा फिर मौजूए कलाम कौन हो जाएगा? कज़ाया वाला तनाकुज़ हो जाएगा। चूंकि मौजूए कलाम हमारा कज़ाया वाला तनाकुज़ है, इस वजह से उसने कज़ियतैन की कैद लगाई है, अगरचे वो मुफरदात में भी तनाकुज़ के जारी होने का कायल है।
تو جو قضیتین کی قید لگائی ہے اس کی یہ دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. بحیث یلزمو لے ذاتے ہی. اچھا، خارجہ بحاظ القید، اس قید سے خارج ہو جائے گا. کس قید سے؟ لے ذات ہی کی قید سے. کہ وہ اختلاف کون سا اختلاف ہونا چاہیے؟ ذاتی اختلاف ہونا چاہیے. اس ذاتی اختلاف کی قید سے خارج ہو جائے گا اس تعریف کے دائرے سے. الاختلاف ہو وہ والا اختلاف، اختلاف ہو خارجہ کا فاعل ہو جائے گا. کون سا اختلاف؟ الواقع او، جو وقوع رکھتا ہے بینا ایسے دو قضیوں کے درمیان کہ دو قضیے آپس میں ایجاب اور سلب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اختلاف تو رکھتے ہیں، لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود، ان کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود، ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم نہیں آتا، یا ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایک موجبہ ایک سالبہ ہے. جب ایک موجبہ ایک سالبہ ہے تو اختلاف ہو جائے گا. اور دونوں کیا ہے؟ مثلا جزیاں ہیں. فَإِنَّهُمَا قَدْ تَصْدُقَانِ مَعًا، دونوں صادق ہیں. دونوں صادق ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اختلاف، ان کا اختلاف جو ہے ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق کا باعث نہیں بنا ہے، وہ سبب نہیں بنا ہے. جیسے بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان دونوں ساتھ، تو اختلاف تو موجود ہے، مگر یہ اختلاف ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب. یہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ ذاتی اختلاف ہے مگر یہ اختلاف ذاتی اختلاف نہیں ہے. اچھا، فلم يتحقق التناقض بین الجزئیتین، تو یہاں پھر چونکہ اختلاف ہے مگر ذاتی نہیں ہے تو آپ ان قضیہ کو ایک دوسرے کا نقیض یا تناقض نہیں کہہ سکتے. قولہ وبالعکس اے کذالک، کذالک یعنی یلزم من کذب، اگر ایک کاذب ہے تو ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم ہے. وخرج بہذا القاعد، اس قید سے خارج ہو جائے گا الاختلاف وہ والا اختلاف الواقع بین الموجبت والسالبت الکلیتین، اختلاف تو موجود ہے ایجاب اور سلب میں، مگر وہ اختلاف جو ہے ایک دوسرے کے، ایک کا کذب یا دوسرے کے صدق کا باعث نہیں ہے، ایک کا کذب دوسرے کے صدق کا باعث نہیں ہے، بلکہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یکسبان معا. جیسے لا شیء من الحیوان بے انسان کل حیوان انسان فلا یتحقق التناقض بین الکلیتین ایضا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اختلاف کے اندر توجہ فرمائیے، کہتا ہے وہ جو ذاتی اختلاف ہے نا، اس ذاتی اختلاف کی پھر پہچان کیا ہے؟ کہتا ہے پہچان یہ ہے کہ آپ کو پھر کیفیت کیمیت دونوں مقام پر ایک دوسرے کا خلاف قضیہ لانا پڑے گا. آپ نے دو قضیے لائے ہیں نا، پچھلے دو جو ہیں وہ دو کیفیت میں اختلاف ہے، دونوں جزیاں ہیں، کمیت دونوں کی ایک ہے. یہاں بھی کیفیت میں اختلاف ہے، دونوں کلیہ ہیں، کمیت دونوں کی ایک ہے. تو وہاں بھی کیفیت ایک تھی، یہاں بھی کیفیت ایک ہے. تو اب اختلاف کی کیفیت کے ساتھ ساتھ آپ کو کیمیت کا اختلاف بھی لانا پڑے گا تاکہ وہ اختلاف ذاتی اناد کو جنم دے سکے یا ان دونوں کے درمیان ذاتی اناد حاصل ہو سکے. فقد علما، تو اب ان دونوں اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ان القضیتین لو کانتا محصورتین، لو کانتا محصورتین پر اس کانتا پر جو ہے وہ توجہ رکھنا ہے. اگر وہ دونوں قضیے محصورہ ہیں، اگر وہ دونوں محصورہ ہیں، محصورہ نہیں ہے تو پھر یہ بات نہیں ہوگی. اگر وہ محصورہ ہیں تو یاجب اختلافہما فی الکم میں، کام میں بھی اختلاف چاہیے، کیف کے ساتھ ساتھ کام میں بھی اختلاف چاہیے. اگر وہ دونوں اگر محصورہ نہیں ہے تو پھر محصورہ سے جو پہلی والی کلاس ہے بات اس کی طرف پلٹ جائے گی. جب وہاں پلٹ جائے گی تو پھر وہاں کم کا اختلاف نہیں چاہیے، اکیلا کیف کا اختلاف کافی رہے گا. ٹھیک ہے. ولا بد من الاختلاف ان یشترط فی التناقض ان یکون احدى القضیتین موجبہ والاخرى سالبہ. تو یہ جو اختلاف ہے نا، اس یشترط فی التناقض، تناقض میں شرط ہے کہ ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ان الموجبتین وقضاء السالبتین قد یجتمعان، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں موجبہ لے کر آتے ہو،
दोनों सालबा लेकर आते हो तो हो सकता है दोनों आपके साथ का निकल आए, हो सकता है दोनों काजबा निकल आए। सुम्मा इनल कज़ियतान महसूरतन याजिब इख्तिलाफुहुमा फिल कम में ऐज़न कमा मर, तो अगर वो महसूरा हैं, ये जो अगर जो कलम इसलिए बोल रहा है कि महसूरा से निचली वाली क्लास के लिए इजाब और सल्ब का यानी कैफियत का इख्तिलाफ काफी है। अगर वो महसूरा हैं तो फिर जरूरी है याजिब इख्तिलाफुहुमा फिल कम में ऐज़ान, ठीक है। सुम्मा इन कानता मुवज्जहतैन, और अगर वो मुवज्जह हैं तो फिर याजिब इख्तिलाफुहुमा फिल जिहते ऐज़ान, ऐज़ान का क्या मतलब है? कैमियत कैफियत के साथ ऐज़न जिहत का इख्तिलाफ भी जरूरी है। फ़इन्न ज़रूरतैन कद तकज़िबान, क्योंकि अगर दोनों जरूरिया लेकर आते हैं तो हो सकता है दोनों साथ का हो जाए, दोनों काज़बा हो जाए, जैसा कि ये मिसाल है। और दोनों मुमकिन लेके आते हैं, मसलन यानी कैमियत जिहत का इत्तेहाद लेकर आते हो, जरूरत सिर्फ उसने बतौर मिसाल पेश किया है। अगर जरूरत दोनों की आप एक लेकर आते हो, यानी ऐसी जिहत लेकर आते हो कि जो दूसरी जिहत के साथ जमा हो सकती है, तो ऐसी सूरत में फिर दोनों मुवज्जहा हो सकते हैं, दोनों साथ का हो सकता है दोनों मुवज्जहा काज़बा हों। सादका की मिसाल दो मुमकिन लेकर आया है, काज़बा की मिसाल दो जरूरिया लेकर आया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।